کبھی ہم گر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں خدا مجھ سے غلطی ہو گیا، معاف کر خداوند، رحم کر، میں نہیں کرنا چاہتا تھا، میرے سے ہو گئی یہ غلطی. تو پھر یہ ہے کہ ہمیں جا کے اپنی پرائیویٹ دعا میں ماتھا ٹیک دینا چاہیے خدا کے سامنے. تو کہنا چاہیے خداوند میرے سے غلطی ہو گیا، مجھے معاف کر دیا جائے، میں انسان ہوں. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں انسان ہوں اور غلطی کا پتلا ہوں، خدا اسی وقت مسکرا دیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اپنی غلطی کو مان لیا. اور یہ خداوند کو بھی ماننا پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے ریزننگ دی ہے خدا کو. اگر آپ خدا کہتا ہے کہ مجھ سے حجت کرو، یسایا پہلے باب میں کہتا ہے کہ مجھ سے حجت کرو، تو اگر تیرے جو گناہ قرمزی رنگ کے ہوں گے یا بہت ہی خراب ہوں گے گناہ آپ کے، تو میں معاف کر دوں گا. اگر میرے سے تو ریزننگ کرنا چاہتا تو حجت کرو، خدا یہ کہتا ہے. تو اس طرح جب آپ حجت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں خداوند مجھے معاف کیا جائے، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں آئندہ نہیں کروں گا، تو خدا آپ کو ضرور معاف کرے گا، یہ گارنٹی ہے. جب وہ کہتا ہے کہ آپ 7 سے 70 گناہ تک آپ کو دوسروں کو معاف کرنا پڑے گا. ایک آدمی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خداوند اگر کوئی مجھ سے معافی مانگے تو کتنی دفعہ میں اسے معاف کروں؟ اس نے کہا 7 سے 70 دفعہ تو معاف کر سکتا ہے، یعنی 70 کو بھی 7 سے ضرب دے دو، یعنی کہ اتنے 450 تک تقریباً یعنی کہ دفعہ آپ کو معاف کرنا پڑے گا. تو خدا کیوں نہ معاف کرے گا آپ کو؟ اگر وہ ہمیں کہتا ہے کہ اتنے دفعہ معاف کرو تو خود بھی تو وہ اس پر عمل کرے گا نا خداوند. تو یہ چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں جس میں کلیسیا کی یہ بڑھتی ہوگی. فائدہ ہوگا آپ کو جب یہ سنیں گے تو اس پر عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پیس آئے گا، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ کوئی میرے دل کی باتیں نہیں ہیں، یہ خدا کا کلام ہے. وہ آپ سے بات کر رہے ہیں لیکن انسان کو استعمال کرتا ہے وہ. اچھا، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا تموتھیوس 6 باب اس کی 3 سے 12 آیت پڑھیں کہ کئی لوگ مختلف قسم کی تعلیمات دے رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا خدا فرماتا ہے. یہ خدا اپنی کلیسیا سے بات کر رہا ہے، آپ سے، اپسٹولک فاؤنڈیشن منسٹری چرچ سے خداوند بات کر رہا ہے. پہلا تموتھیوس 6 باب 3 سے 12 آیت. اور خدا کی تعلیم کیا ہے کہ یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لینا، پانی کا، توبہ کا، اور اس کے بعد اس سے پہلے آپ یسوع مسیح پر ایمان لائیں، خدا میں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لیں پانی کا، اس کے بعد پاک روح لیں غیر زبانوں سے. یہ ہے خداوند کی تعلیم. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. پہلا تموتھیوس 6 باب 3 سے 12 آیت پڑھے گا. جی، اگر کوئی شخص اس طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں کو یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے مطابق ہے، وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا، بلکہ اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے، جن سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وقت سے مرحوم ہیں اور دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ہاں، دینداری کی قناعت کے ساتھ بڑے نفع کے ذریعہ ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں. آگے بھی تھوڑا سا بات. ہاں جی، بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اس پر قناعت کریں، لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں. کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کی گاؤں سے چھلنی کر لیا. مگر اے مرد، یہ بھی پڑھ مکے مرد خدا، تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی اور دینداری اور ایمان اور محبت اور صبر اور حلیم کا طالب ہو. ایمان کی اچھی کشتی لڑ اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو
बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। आमीन। यानी कि खुदावंद ने ये आपसे कलाम किया है कि कई लोग जो ये तालीम नहीं मानते जो बाइबल के मुताबिक है, तो वो लोग जो है मगरूर हैं और वो सिर्फ बहस करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। और इसके साथ ये है कि वो हक से महरूम है, मसीह उनके पास नहीं है। हक जो है मसीह खुदावंद है, या सच्चाई जिसे कहते हैं वो है। क्योंकि जब हक किसी के पास हो तो वो बात करेंगे जो हक पसंद करता है, जो हक की तालीम है। लेकिन एक इंसान हक की बात नहीं मानता, खुदावंद यीशु मसीह की बात को नहीं मानता जो उसने कलाम में लिखवाई है, तो वो कैसे कह सकता है कि हक मेरे पास है, खुदावंद हमारे साथ है। ये जो बाइबल की तालीम है उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं, ये मेरे दिल का ख्याल नहीं है। और लिखा है और दीनदारी को नफाई का जरिया समझते हैं, यानी कि वो पैसा बटोरना चाहते हैं, सिर्फ कलीसिया से पैसा लेना चाहते हैं, खुदा का काम नहीं कर रहे। अगर खुदा का काम करेंगे तो उनको वही कहना पड़ेगा जो बाइबल फरमाती है, जो खुदावंद अपनी तालीम में बताता है। कहता ना हम हाँ दीनदारी कनात के साथ बड़े नफा का जरिया है, यानी कि हम कनात के साथ दीनदारी के साथ हम कुछ चीजें हासिल कर सकते हैं, चंदा ले सकते हैं, ऑफरिंग ले सकते हैं, टाइथ ले सकते हैं। ये चर्चों से बात कर रहा है खुदा। लेकिन ये नहीं है कि हम इतना ओवर कर लें कि लोगों का फड़ के जीना महाल कर दें, यानी कि उन पर इतने बड़े बोझ डालने पैसे के, फाइनेंस के, कि वो उठ भी ना सके। रहम उनके पास ही ना हो, चर्च के पास इंसाफ भी नहीं है, प्यार भी नहीं है। अगर हमें प्यार है तो हम आपको देखेंगे कितना भार आप उठा सकते हैं हमारे साथ। ये नहीं है कि रोज कहें जी अपनी पूरी तनख्वाह इधर रखो, यार ये कोई इंसाफ है? वो उनके बच्चे नहीं है, उनका खर्चा नहीं है। ये चीजें जो ये हमें सोचना पड़े, क्योंकि खुदा ये फरमाता है, कहता है कि क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें लेकर जा सकते हैं, यानी हम अकेले ही आए हैं बगैर खाली हाथों, खाली हाथ ही हमें जाना पड़ेगा। जो काम भी हम करेंगे वो खुदावन की मर्जी से करें तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। अगर मेरे पास 1000 रुपये है, चलो मैं एक मिसाल देता हूँ, तो एक आदमी भूखा है, उसको यार मैं 100 रुपए की रोटी नहीं खवा सकता, यार यहाँ 50 रुपए नहीं उसको दे सकता, जाके रोटी खा ले, मुझे पता किसको ये प्रॉब्लम है। तो ये चीजें हमें सोचनी चाहिए कि जब भी किसी को जरूरतमंद की जरूरत हो तो आप जो चर्च वाले हैं जरूर उसकी जरूरत को पूरा करें। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आपकी जरूरत को कौन पूरा करेगा? खुदा के अगर जो सो किया वो रीप करो भाई। ये एक खुदा का प्रोग्राम है इंसानों के लिए कि जो हम सो करेंगे, जो बीजेंगे वो काट लेंगे। अगर चौल बीजेंगे तो गेहूं तो नहीं ना काटेंगे, जो बीजेंगे वो फसल बन जाएगी भाई, सीधी सीधी बात है। और लिखा है जो दौलतमंद होना चाहते हैं, यानी कि खुदा कलीसिया से ये बात कर रहा है कि जो कहते हैं कि मैं ऐसे करूंगा कि चर्च के वसीले से दौलतमंद बनूं, अपने बैंकों को भरूं, खुदा कहता है वो बहुत नुकसानदेह और आजमाइश का बायस है। कहता है लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं। हम आज तक यही समझ रहे थे कि जो दौलतमंद होना चाहते हैं दुनिया में वो मुसीबत में फंसेंगे। ये बात नहीं है, ये खुदा कलीसिया से बात कर रहा है, लीडरों से बात कर रहा है जो खुदा की कलीसिया पर खुदा ने मुकर्रर किया, उनके लिए उनसे बात कर रहा है, चर्च से बात कर रहा है। ये दुनियावी बात नहीं कर रहा खुदा। हम यही समझते रहे कि हमें पैसा नहीं रखना चाहिए, हमें मकान नहीं लेना चाहिए, हमें जेवर नहीं लेना चाहिए, हमें ये नहीं लेना चाहिए, हमें वो नहीं लेना चाहिए। उन चीजों की हमें जरूरत है, तालीम गलत दी गई है। ये पास्टर से बानों के लिए है और ये जो कलीसिया के जो एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं उनके लिए है, और जो करता धरता है चर्च के उनके लिए ये कलाम होता है। कहता है जो आदमियों को तबाही, यानी कि ये जो
बेहुदा नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में जब हम फंसते हैं तो कहते हैं کہ یہ آدمیوں کی تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں.